नमस्कार मो रत्नाकर के न्यूज आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु आज रही एक विशेष प्रसंगटी हूँ गंजाम जिला तथा तत्कालीन घुमुसर राज्यर विप्लवी वीर जे कि ब्रिटिश मानकर निद हजई देथिले एवं स्वाधीनता संग्राम पाई से एठारू विप्लव आरंभ करथिले। से होचंती घुमुसर माटीर विप्लवी वीर चकरा विषय। तेबे चकरा विषय को ना एवं तांकर कृतित्व को नहीं एबे गोटे बड़ प्रसंग आसीची। प्रसंगटी एया जे ओडिशार जो विधानसभा रही विधानसभा परिसर भितरे विप्लवी वीर चकरा विषयकर प्रतिमूर्ति स्थापन करने एवं यह सहित आपण माने जानचंती विश्वविख्यात कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये होचंती एई घुमुसर माटीर जड़े कवि। तांकर मध्य प्रतिमूर्ति विधानसभा परिसर रे स्थापन करिया पई एबे घुमुसर माटीर सचेतनशील नागरिक एवं विभिन्न संगठन एबे दाबी उठाइचंती। यह सहित भुवनेश्वर कौन सी एक राजपथ को भुवनेश्वर कौन सी एक पथ को उभय वीर चकरा विषय एवं कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक नाम रे उक्त मार्ग को नामित करने दाबी होइची। गत दिन रे ए संक्रांत रे गंजाम जिलापाल द्वारा राज्य मुख्यमंत्री निकट को दाबी पत्र दि जाइछि। तेबे ए प्रकृत रे ए दाबीर केते दूर यथार्थ रही एवं कहीं ए प्रसंग एबे मुख्यमंत्री पाखकू जाइछि अभियोग पत्र से संक्रांत आमे आलोचना करबा। आम सहित अछंती घुमुसर अंचल तथा भंजनगर अंचल जड़े स्वेच्छासेवी एवं बार्ड अनुष्ठान जहाँकि भंज साहित्य गवेषणा केन्द्र रही जो गोटे अनुष्ठान बार्ड तार से मुख्य संपादक अछंती तांकर आमे प्रतिक्रिया नेबा। सी होचंती प्रकाश चंद्र साहू। सर आपण को आमर के न्यूज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। कौन प्रतिक्रिया रखा चाहिए आपण आमे देखुचु जे गत दिन रे जिलापाल द्वारा मुख्यमंत्री निकट को आपण दाबी पत्र देइछंती जे ए प्रकृत रे ए दाबी कौन कहीं ए दाबी आपण वर्तमान उपस्थापन करछंती। दाबी उपस्थापन करिया पछर कौन अछि बात सर कौन कहबे? नमस्कार, मो ना प्रकाश चंद्र साहू। मु गोटे बार्ड भंज ग्राम विकास प्रतिष्ठान आम दीर्घ 35 वर्ष है भंज साहित्य संगीत उपरे लोक सचेतन कार्यक्रम करू। आपण देखंतु ए घुमुसर माटी माने शास्त्र शस्त्र माटी होची घुमुसर ओडिशार जहाँ विरल। आपण देखंतु आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से केवल कवि सम्राट नथिले एकाधार रे से साहित्य अलंकार भूषण छांद संगीत कथा भाषार सम्राट थिले एकाधार रे। मात्र दुखर विषय है भंज साहित्य को जो भाया प्रचार प्रसार करने कथा से भाया करा जाई पारु नाही। आमे ए बाबद रे आपण देखंतु शास्त्र ये है शास्त्र शस्त्र जो माने ब्रिटिश विरुद्ध रे जो वर्तमान अनसिंग हीरो जो कहा वीर चकरा विषय आमर तांकर दादा दोहरा विषय एमाने जो शत्रु को माने शत्रु मान को जो प्रकार माने छाया युद्ध आर गरिला युद्ध रे करथिले तत्सहित आपण पाइक विद्रोहर ओडिशा रे जहाँ जते जगह दार होतिला ए घुमुसर सैनिक माने तार प्रमुख तांकर माने सहायक हेतांती से राजा मानकर। मात्र दुखर विषय है आमे आमर देशर भाषा भित्तिक राज्य होची ओडिशा। भाषा माने साहित्य साहित्य माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। जदि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को यथा सम्मान देवार इच्छा अच्छी आमर वर्तमान अस्मिता सरकार मोहन सरकार को मोर निवेदन भंजंग प्रतिमूर्ति विधानसभा आमर ओडिशार गणतंत्र मंदिर सम्मान्य विधानसभा रे भंजंगर प्रतिमूर्ति स्थापन हो
ତତ୍ସହିତ ଆମର ବୀର ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାଗା ନାମକରଣ କରାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ଭଞ୍ଜ କଣ, ଏ ବୀର ଚକରା ବିଷୟ କଣ। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା ତ ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘୁମୁସର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ। ତେବେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଚକରା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଘୁମୁସର ମାଟି ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ବିନ୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଭାଷା ଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହନ୍ତୁ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଯାହାକୁ ସେ ପରାସ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଦଖଲରେ ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କର ଯୋଉ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ ଏମିତି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆମର ଘୁମୁସର ବାହିନୀ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆପଣ ତାର କଳ୍ପନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲେ, ପାଲା କେମୁଣ୍ଡି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ହଉ, ବୌଦ୍ଧ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହଉ, ସବୁଠେ ଘୁମୁସର ମାନେ ସୈନିକ ସେଠି ଥିଲେ। କାରଣ ଘୁମୁସର ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଚକରା ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଚକରା ବିଷୟ ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଛାଡିକିରି କୋଉ ମାଟିକୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବହୁତ କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପାଲାକେମୁଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଘୁମୁସର ଅବିଭକ୍ତ ଯୋଉ ଘୁମୁସର ଅଛି, ସେ ଘୁମୁସର ଭିତରେ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଭଳିଆ ବୀର ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁଠେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। ଏ କାରଣରୁ ବୀର ଚକରା ବିଷୟ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାଦା, ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଅନଫରଗେଟେବଲ ମାନେ ହିରୋ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଦୋହରା ବିଷୟ ଯୋଉ ଦୋହରା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି 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 ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫାଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଟା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ଚକରା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ପୁରା ଭଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଦୋହରା ବିଷୟକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଲା ବେଳୁ ଯୁବ କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖିକିରି ତା ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପିଲା ବେଳୁ ହିଁ ଦୋହରା ବିଷୟଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ପାରିଥିଲା। ସେଇ କାରଣ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଆମେ ବିଧାନ ସଭାରେ ଏ ମାନେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ରାଜମାର୍ଗରେ ଯଦି ଚକରା ବିଷୟଙ୍କର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ, ଅତି କମ ସେ କମ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଘୁମୁସର ମାଟିର ଏ ଯୋଉ ହିରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମାନେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ଏ ଦାବିଟା ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଯଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଦାବି ରଖିଥିଲେ
ଯେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଭିତରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ମାର୍ଗକୁ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦାବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି କେବେ କିଛି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅବଗତ କରିଥିଲେ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାକି ସରକାର ଶୁଣି ପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଦାବି ତାର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବାର୍ଡର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସର ଭିତରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚକରା ବିଶି ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଚକରା ବିଶିଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚକରା ବିଶି ମାର୍ଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହାୟତାରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାବିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।